آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہلو ہلو، ہاں جی، ہاں جناب، ابھی آپ فون کیے تھے میرے نمبر پہ، میں نے میں ریسیو نہیں کر پایا تھا، ابھی کر رہا ہوں فون، دوسرے نمبر سے گیا ہوگا۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ میں عبدالعزیز بول رہا ہوں سر، چھتیس گڑھ سے۔ اچھا اچھا، ہاں وہ سر ایک میرے کو ویڈیو ہاں آپ نے ڈالا تھا، جی 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 ہاں تو اس کا ذرا پورا کلپ بھیجنا، ذرا کیا ہے وہ؟ اتنے تھا، اسی لیے تو میں سمجھنے کے لیے بھیجا تھا آپ کے پاس۔ ہاں تو آپ اس کا ذرا پورا کلپ بھیجیں تو بہتر نہیں، ہوگا۔ میرے میں کہیں سے آیا تھا یہ تو تو آدھی ادھوری بات پر وشواس نہیں کیا جاتا نا۔ ایک جی جی ہندو قوال بھی تھا جس جی نے جی کہا تھا کہ میں ہندو ہوں، وہابی ہاں نہیں ہوں۔ جی جی ہو سکتا ہے کہ اسی کی بات بتائی ہو۔ جی، ہاں پوری بات نہیں ہے تو کیا سمجھ میں آئے گا، ہے نا، بات صحیح ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اس کا پورا کلپ ہو تو آپ دیجئے۔ نہیں پورا تو نہیں ہے تو یہ تو جناب۔ بیچ میں سے کاٹ کے کسی نے بنایا ہے۔ جی 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 آپ عبدالعزیز ہیں چھتیس گڑھ سے؟ جی جی جی، اچھا، آپ کا مسلک؟ مسلک تو سمجھ میں سبھی مسلک کو مانتا ہوں۔ اچھا، اللہ کے رسول کے جو مسلک ہے ان کو مانتا ہوں۔ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل نہیں کرتے، پھر آپ کرتا ہوں، حضور کی دیکھیے حدیث کو نہیں مانتے۔ مانتے ہیں۔ حضور کا فرمان تو یہ ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 گروہ ہوں گے، 73 طبقے ہوں گے، ان میں ایک نہیں جو ہے وہ جنتی ہوگا، باقی 72 جہنمی ہوں گے۔ نہیں جناب، فرقہ الگ ہو گیا، مسئلہ الگ ہو گیا۔ مسئلہ کا مطلب کہ ایک منٹ ہر چیز کو سمجھ کر کے چلنا ایک ہے نا۔ منٹ ایک منٹ ایک منٹ جی 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 میں آسان طریقے سے بتا دوں آپ کو تھوڑا بہت۔ جی 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 یہ بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا گمراہ، بد مذہب، بدعقیدہ ہے یا جہنمی ہے، یا پھر حضور کی شان میں توہین کرنے والا؟ جی میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جی 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 بولیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو تسلیم کرنے والا، حضور کی تعریف کرنے والا، جی، حضور کے کمال کو بیان کرنے والا، حضور سے محبت کرنے والا جہنمی ہے، یا حضور کی شان میں توہین کرنے والا جہنمی ہے؟ حضور کے شان میں توہین جو کرے گا وہ جہنمی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے یا فی الوقت کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا وہ۔ اچھا، تو وہابی اور دیوبندی دو جماعتیں ایسی ہیں جو آج بہت زیادہ پنپ رہی ہیں، جی، مانیں گے اس بات کو؟ میں اسی کو تو سمجھنا چاہ رہا تھا، اچھا، سمجھ نہیں پا ایک رہا ہوں منٹ لیکن۔ میں یہاں ایک چیز اور سمجھاؤں۔ آپ نے جی کہا کہ میں سبھی مسلک سے ہوں، سبھی مسلک کو مانتا ہوں، جی ہے نا؟ سبھی جی جماعتوں کو مانتا ہوں، آپ نے یہ کہا تھا۔ جی، شیعوں کو بھی مانتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، تو پھر آپ نے سب کو کہاں جو مانا؟ ایک منٹ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی جان، ماننے والا۔ بھائی جی جان جی دیکھیے، آپ اپنے کہے ہوئے قول سے نہ پھریں، آپ نے سب کا نام لیا تھا، یہاں کسی کو آپ نے چوز نہیں کیا، یہاں چھانٹا نہیں، یہاں کسی کی جو ہے آپ نے پہچان نہیں کرائی تھی جی کہ میں وہابی اور دیوبندی کو مانتا ہوں، دونوں کو مانتا ہوں، یا بریلوی دیوبندی وہابی تینوں کو مانتا ہوں، ایسا نہیں بولا آپ نے۔ آپ نے کہا تھا میں سبھی مسلک کو، سبھی جماعتوں کو مانتا ہوں۔ دیکھیے اس میں کیا ہے نا جناب کہ دیکھیے، چار امام اچھا برحق ہے ایک نا۔ منٹ آپ ایک شیعہ کو منٹ، نہیں مانتے، نہیں مانتے، قادیانی کو مانتے ہیں، نہیں مانتے، تو پھر آپ سب کو کہاں مانتے ہیں؟ نہیں ان لوگ کو نہیں مانتا میں کسی۔ تو پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ ہے اس کو میں مانتا ہوں، اچھا تو یہ بتائیے صحابہ بھائی جان، کرام کا جو طریقہ ہے اچھا اس اچھا کو مانتا ہوں۔ اچھا ایک منٹ، تو یہ بتائیے بھائی جان، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، یہ طریقہ تھا کہ حضور کو معاذ اللہ غیب کا علم حاصل نہیں ہے؟ میں وہاں تک نہیں جا پاتا کیونکہ علم اتنا کیوں؟ پڑھا لکھا میں نہیں ہوں، میں تو یہ میرے جاننا دوست چاہ ایک رہا بات تھا آپ بتاؤں، سے۔ جی جتنے ہو نا اتنا ہی کرو یار، اس کے آگے نہ بڑھو، دو کشتی میں نا سفر نہیں ہوتا، اور جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلاؤ، چادر سے آگے نہیں۔ بالکل بالکل،
मैं बिच्छू ये का मंत्र जानकारी जानते नहीं, सांप के बिल में हाथ डाल रहे हैं, ये भी अच्छा नहीं है ये मैं जानकारी जानना चाह रहा था आपको जी। कोई बात कि नहीं है आप भाईजान। सुनिए ना, ये यूट्यूब में जो भेजते हैं कि मैं हर जगह यूट्यूब में देखा आपका कि देवबंदी में मैं 15 साल से रह चुका हूँ। कौन? आप बोल रहे थे। जी हाँ, मैं रह आपका चुका मतलब हूँ। जी मैं रह चुका हूँ। जमातियों में बोले ना कि 15 साल से मैं रह चुका हूँ, हाँ तो उसमें जमात में गए हैं कि नहीं कभी आप? हाँ गया हूँ। तो जमात में जा करके क्या करते हैं, मैं ये जानकारी पूछना चाह रहा था आपसे। जमात में जाके पहले तो वो जी उन लोगों को बहलाते फुसलाते हैं, नमाज कलमा याद कराते हैं, फिर उसके बाद में कहते हैं कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं है, अल्लाह के नबी हाजिर नाजिर नहीं है, अल्लाह के नबी को कोई इख्तियार नहीं है, जो करने वाला है वो अल्लाह ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, पेड़ों में जो फल हैं वो अल्लाह ताला पैदा करता है। मतलब सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह है। उनके यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं सिखाते, रसूलुल्लाह की शान व अज़मत नहीं बताते। आप गए हैं जमात में? अगर गए हैं तो जरा इसका जवाब दीजिए, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत कभी उन्होंने बयान की जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान व अज़मत को बयान करते हैं? बिल्कुल बयान करते हैं। झूठ बोल रहे हो आप, बिल्कुल बयान झूठ बोल रहे हो आप, हमारे यहाँ तो झूठ बोल रहे हो आप। कि हुजूर को नहीं, हुजूर के नक्शे कदम पे जो चलेगा वही कामयाब होगा। अच्छा एक मिनट, जी। तो ये बताइए कि हुजूर ने ये कब कहा माज़ अल्लाह कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ? बताइए कौन सी हदीस है ऐसी? ये सब की जानकारी तो नहीं है उतना। फिर वही बात, तो फिर आपको जानकारी है ही नहीं दोस्त। नहीं देखिए, ठीक है, वो आपको जानकारी है ही नहीं। तुम लोग जो है वो ज्यादातर अक्सर देवबंदी वहाबी से मोहब्बत करते हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते। अगर तुमको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती तो इन दुश्मनाने रसूलों से आपको नफरत होती। नहीं भाई, उतना तक तो हम लोग को नहीं बताते कि नबी फिर वही बात बोले, वो लोग एक पहलू छुपाते हैं। अरे एक बताते हैं तो दूसरा छुपाते हैं। समझे जनाब? समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ इस चीज हाँ। को, लेकिन वो चीज एक मिनट, हम लोग जिसे पहले मेरी बात सुनिए, समझ लीजिए। जी जी जी। क्या आपका ये अकीदा है कि अब भी कोई नबी पैदा हो सकता है और हुजूर के आखिरी नबी होने में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं होगा, नहीं होगा, कोई नबी पैदा। तो जिसका ये अकीदा हो वो काफिर है या मोमिन? वो तो काफिर है। तो मौलवी कासिम ननौतवी ने अपनी किताब तहज़ीरुन नास में इस बात को लिखा है। क्या लिखा है हजरत की? मतलब फिर नबी आएंगे कि अगर बिलफर्द बाद ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो फिर भी खदमत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क ना आएगा। इस किताब को तो इनकार करते हैं हजरत हम लोग। आप लोग इनकार करते हैं कि देवबंदी वहाबी इनकार करते हैं? देवबंदी वहाबी या कोई भी लिखा हो इस किताब को बिल्कुल इनकार करेंगे। देखिए आपके इनकार करने से कुछ नहीं होगा ना। खात्मा नबी जब यहाँ अब कोई नबी आने वाला नहीं है, नबी जब वफात होने समय, पर्दा करने समय सभी सहाबा को इकट्ठा करके ये बोल के गए कि जो मैं काम कर रहा हूँ इस काम को बाकी क़यामत तक बाकी रखना, इसको आगे दिन को फैलाते रहना। तो फिर हम लोग कैसे मानेंगे कि हुजूर की बात को नहीं मानते लोग? देखिए आपने मेरी बात का ठीक से जवाब नहीं दिया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप कुछ कह रहे हैं। नहीं, जो किताब पर बोले किताब को इनकार, बिल्कुल इनकार कर रहे हैं हम लोग। आप कर रहे हैं ना, मगर वहाबी देवबंदी से पूछेंगे, देवबंदी लोगों से पूछेंगे जो देवबंदी हैं, अपने आप को कभी वहाबी भी कहते हैं कभी देवबंदी भी कहते हैं। ठीक है, पहले वहाबी अहले हदीसों को कहा जाता था, मगर इन्होंने भी अब अहले हदीस नाम रख लिया है। और ये सब के सब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के मानने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों को ही वहाबी कहा जाता है। मगर पहचान के लिए अब एक अहले हदीस हो गया और एक देवबंदी हो गया। ठीक है, तो अब जब आपका ये नजरिया नहीं है, ये अकीदा नहीं है, और ऐसा अकीदा रखने वाला काफिर है, तो फिर कहो काफिर। नहीं, ऐसा अकीदा रखने वाला बिल्कुल काफिर है जो नबी का फिर से यहाँ दावा करे कि। अब एक और चीज सुनिए जी। हुजूर को आखिरी नबी मानना ये सिर्फ आवाम का ख्याल है, आलिमों का भी? सभी का। सभी का है ना, सभी मोमिन। अगर कोई ये कहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना ये अवाम का ख्याल है, अहले फहम पर रोशन होगा कि तकद्दुम या तअखुर जमाने में बिलजात कुछ फजीलत नहीं। जी। तो बताइए वो शख्स काफिर है या मुसलमान?
इस सवाल को फिर से बोलिए, मैं समझ नहीं पाया। मौलवी कासिम ननौतवी ने ही शुरुआत में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आखिरी नबी मानते हैं ना, ये सिर्फ अवाम मानते हैं, ये अवाम का ख्याल है। अहले फहम पर रोशन होगा, यानी इल्म वालों पर, अहले फहम पर, दानिशमंदों पर, है ना, अक्लमंदों पर, होशियार लोगों पर, अहले फहम पर रोशन होगा कि तकद्दुम या ताखीर जमाने में भी ज़ात कुछ फजीलत नहीं। कह रिया है कि हुजूर आखिर बाद में आते हैं या पहले, कोई फजीलत की बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है, ये कहने का मतलब है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अव्वल और आखिर है, इसमें हमारे नबी की शान अज़मत है कि नहीं? ये हमारे नबी के लिए ये खास है कि नहीं? है। हमारे ही वो नबी हैं जो अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे नबी की खुसूसियत हुई कि नहीं हुई? हुई बिल्कुल। तो फिर जो इससे इनकार करे वो काफिर है कि नहीं? हाँ, जो इनकार करेगा वो बिल्कुल। तो ये देवबंदी काफिर हुए कि नहीं? इस किताब को देवबंदी से मेरे को मतलब लेना देना नहीं है। फिर वही बात। अरे आपको अपने नबी से मोहब्बत है कि देवबंदी वहाबी से मोहब्बत है, ये तो बताएं कम से कम। किताब जो है गलत किताब लिखा हुआ है। अफो, तो जिसकी ये किताब होगी क्या वो मुसलमान होगा? इस किताब पे अमल नहीं करते हैं ना हज़रत। मैं कह रहा हूँ जिसकी ये किताब होगी क्या वो मुसलमान होगा? हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि अभी तो आप कह रहे थे कि हम उसको काफिर मानते हैं, लेकिन एक किताब जो लिखा है वो गलत लिखा है। हाँ, अभी तो आप कह रहे थे कि हाँ मैं उसको काफिर मानता हूँ। हाँ, हुजूर के जो सानू तो थोड़ा सा भी, जरा सा भी कम करेगा तो मैं उनको तो बिल्कुल काफिर मानूंगा। अच्छा, लेकिन तो फिर जब उसको काफिर मान रहे हो, जब वो काफिर है, फिर आप उसको मुसलमान भी मान रहे हो, तो फिर आप भी कहाँ मुसलमान रहे? वो किताब साबित वास्तविक है कि वही लिखे हैं कि और कोई लिखा है? अच्छा, देवबंदियों का कोई आलिम है आपकी नजर में? हाँ, वैसे तो है। लाइन पे लीजिए अभी। नहीं है मेरे पास, नंबर नहीं है उन लोग से, उतना कांटेक्ट नहीं रहा। यार हम तुम्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, हवाला गलत साबित करने वाले को 10,000 का इनाम दूंगा। पैसा से मतलब नहीं है, दीन। फिर वही बात। अच्छा, बीच चौराहे पे खड़ा करके कत्ल कर देना। दीन इस्लाम पैसा से नहीं। चुपिए ना आप, बीच चौराहे पे खड़ा कर। सही बताइए, जो सही है सही बताइए, उस पे अमल बिल्कुल करेंगे। हाँ, तो आप सुनिए, चुपिए। और सही हकीकत यह है कि तुम देवबंदियों में रहते हो, देवबंदियों से मोहब्बत करते हो, उनमें रोजा नमाज हर जगह जो भी है तुम उन्हीं के फॉलोवर्स हो फिलहाल, ठीक है? उनमें जाके तुम नमाज पढ़ते हो, हालांकि उनकी नमाज होती ही नहीं। जब उनकी नहीं होती तो आपकी भी नहीं होती। अब अल्लाह बेहतर है, अल्लाह जाने। फिर वही बात, अल्लाह बेहतर होगी, है ना भाई। जब अल्लाह के नबी फरमाते हैं जनाब कि मैं 40 दिन गया जमात में, सुनिए चिल्ला लगाई है, बस एक बार चिल्ला लगाया हूँ। अच्छा, वो भी 8-10 साल हो गया, इसके बाद नहीं लगाया हूँ। अच्छा, तो मैं उसमें देखा कि कहीं उस तरह से बात नहीं आई जिस तरह से आप लोग सुनिए। अब मैं एक और चीज बताऊं, उस किताब पर अमल भी नहीं करते तो मैं कैसे मानूं उस चीज? एक मिनट। जी। पहली बात तो ये है कि ये लोग अवाम के बीच अकीदे की बात ही नहीं करते, बल्कि अमल की बात करते हैं जी। ये अकीदे की बात तो कान में करते हैं, कान में जी। मकान कान दुकान जी। मैदान में कभी भी ये बात नहीं करेंगे खुल के। जी। कान मकान दुकान, ठीक है? जी। किसी की दुकान पे बैठ गए जाके उसे बहका रहे हैं, किसी के घर चले गए उसे बहका रहे हैं, ठीक है? अकेले में कोई मिल गया तो उसे बहका रहे हैं, समझे जनाब? जी। ये 3 जगह ज्यादा बोलते हैं जी। हाँ, कान मकान दुकान, समझे? कान मकान दुकान तो बोलते हैं जनाब, लेकिन पहले बात सुन लीजिए। जी। मैंने आपसे पूरा ये कहा, मैदान में ये अकीदे की बात नहीं करते जी। कभी भी। ये अपनी महफिल में, अपने प्रोग्राम में, अपने जलसे में ये नहीं कहते कि माज़ अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, मुसलमानों आओ हमारे साथ आओ, कभी नहीं कहते, नहीं। मगर ये इनका अकीदा है। मैं आपको वो मोटी मोटी बातें बता रहा हूं कि आप सर्च करें, तहकीक करें, वाकई अगर आप अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल के उम्मती हैं जी। समझे जनाब? आप अपने आप को अल्लाह का बंदा मानते हैं, रसूलुल्लाह का उम्मती मानते हैं, तो आप सर्च करें, तहकीक करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि
ان کا یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ خود سمجھے جی جی خود کا ان کا یہ اپنا عقیدہ ہے جی کہ حضور کے علاوہ بھی کوئی اور رحمت للعالمین ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، اس کو تو میں نہیں مان سکتا. ہاں آپ نہیں مانیں گے نا، آپ کچھ بھی نہیں مانیں گے میرے دوست. مجھے معلوم ہے آپ دھوکے میں ہیں ان لوگوں کے ساتھ، آپ ان لوگوں کے ساتھ دھوکے میں ہیں، انجانے میں ہیں، بے خبری میں ہیں. میری طرح جیسے میں ان لوگوں میں رہا، میری طرح آپ بے خبری میں ہیں، آپ کو علم نہیں ہے. ہاں اچھا، ان کا اپنا ایک اور عقیدہ یہ بھی ہے معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے، برا ہے معاذ اللہ. زنا کا وسوسہ ہے چلے گا، ہم بستری کا خیال ہے چلے گا، بزرگوں کا خیال بھی نہیں چلے گا. اور اگر نماز میں بزرگوں کا خیال یا حضور کا خیال تعظیماً آ گیا تو یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے ان کے نزدیک. تو یہ تو 5 بار دن میں شرک کرتے ہیں، سمجھے جناب. حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو 10,000 کا انعام دوں گا. برا تو نہیں لگ رہا ہے، کٹھن تو نہیں گزر رہا ہے پڑے گا جناب. ہیں؟ اب اس کے لیے تحقیق کرنا پڑے گا. ہاں جی میرے کو بالکل. کہ کیا کتابوں میں اچھا میری باتیں آپ کو ناگوار تو نہیں گزر رہی ہیں؟ نہیں 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 اچھا تو سنتے رہیے، میں بتا رہا ہوں کچھ. جی ان کا اپنا خود کا عقیدہ یہ بھی ہے معاذ اللہ جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، حضور کے علاوہ کوئی نبی پیدا ہو جائے، پیدا ہونے کا الفاظ ہے، آنے کا نہیں ہے، پھر بھی ختمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کے گھر میں لاسٹ بچہ ہے، آخری بچہ ہے، اس بچے کے بعد کوئی اور دوسرا بچہ آ گیا تو آخری کون کہلائے گا؟ جس کو پہلے کہا جا رہا تھا آخری وہ، یا جو بعد میں آنے والا آخری ہے وہ؟ جو بعد میں آنے والا ہے وہ آخری، اسی کو آخری کہلائیں گے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مان لیجیے کسی شخص کے 3 بچے تھے، ٹھیک ہے، اب کافی ٹائم پہلے مطلب کافی ٹائم بعد میں 2-4 سال بعد میں پھر سے کوئی ایک بچہ آ گیا، ایک بچہ اور پیدا ہوا 5-6 سال 2 سال 4 سال، تو کیا ابھی بھی اسی کو آخری کہیں گے جس کو پہلے مانا جا رہا تھا کہ یہ ہے سب میں لاسٹ؟ نہیں کہیں گے نا، نہیں کہیں گے. ہاں اس کو کسی بھی طرح سے ہم تسلیم کر ہی نہیں سکتے کہ معاذ اللہ. اچھا یہ دروازہ جو کھولا تھا ختم نبوت کے انکاری کا، زمانی ختم نبوت کے منکر ہیں یہ لوگ، سمجھے جناب. جی جی یہ اشرف تھانوی کو نبوت کے تخت پر بٹھالنے والے تھے. 1 منٹ ایسا کسی کا کال آ رہا. یہ اشرف تھانوی کو یہ نبوت کے تخت پر بٹھالنے والے تھے، سمجھے. مگر تھانوی کا جو ہے اعلان نبوت کرنے سے پہلے غلام احمد قادیانی جو ہے وہ کود بیٹھا، سمجھے. ہاں اور اس نے اعلان نبوت کر دیا. ہاں بہرحال آگے کی بات سنیں. جتنی میں باتیں بتا رہا ہوں آپ سب کا انکار کریں گے کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے، دھوکے میں ہے، اس لیے آپ ان لوگوں میں ہیں. اچھا یہ بتائیے حضور کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں؟ علم غیب تک تو میں اتنا نہیں پڑھا لکھا نہیں ہوں جناب. ہاں تو یہ آپ کے جیسے لوگوں کو جو ہے نا اپنی جماعت میں پھنسا دیتے ہیں، اسکول کے لڑکوں کو پھنسا لیتے ہیں، کاروباریوں کو پھنسا لیتے ہیں، سمجھے. یعنی کل ملا کے جو ان چیزوں میں زیادہ نالج نہیں رکھتے یہ انہی کو پھنساتے ہیں. ہاں یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کے نبی اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے، یہ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. تو کیا یہ آپ کا سب عقیدہ ہے؟ ان کو تو سارا دنیا کے جتنا چیز ہے حضرت. تو پھر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں ہیں بھائی جان جو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ کے ہمارے نبی کی شان و عظمت کو گھٹاتے ہیں؟
तो अब इसके लिए तहकीक करेंगे हजरत, ठीक ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तहकीक करें तहकीक भाईजान। करके और आपसे बात होते रहेगी। हाँ, आप भी हक चीज देखिए, बताते आप रहें। मेरी गुफ्तगू सुने, आप मेरी ऑडियो सुने यूट्यूब पे जाके। इनके बड़े बड़े मुफ्ती जो है ना, जब फंस जाते हैं गाली बक के बदतमीजी करके भाग जाते हैं, या कॉल कट करके चले जाते हैं, या फिर बड़बड़ाहट चालू हो जाती है, इनको सुनते ही नहीं। जी जी। हाँ, नहीं सुनते हैं, वही तो गलती करते हैं, समझते हैं नहीं। आप कुछ भी सिर्फ बोलने सच्चे लगते दिल से, जैसे आपने कहा ना कि मैं सब जमातों को मानता हूँ, तो आप अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नी हनफी बरेलवी को भी मानते हुए, देवबंदी को भी मानते हुए, है ना, जी। दोनों को आप एक साथ रखें, और ये ना समझें कि मैं देवबंदी हूँ या बरेलवी हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। सिर्फ सच को तलाश करने के लिए, हक को तलाश करने के लिए आप गुफ्तगू सुने, और दे आप सकते हैं। उसमें खुद फैसला कर लें कि कौन सही है कौन गलत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है जनाब। हाँ नहीं नहीं, आपकी बात ठीक है, आपसे बात होते रहेगी, है ना? जी 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 जी। और ठीक है, इसके लिए मैं तहकीक भी करूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने बताया है। बताने को और बहुत कुछ बता सकता हूँ, थोड़ा सा मेरे पास कुछ जी काम जी है, जी। थोड़ा वक्त नहीं है। ठीक जी है, जी जी। फिर ठीक है बात करता हूँ आपसे। ठीक है जनाब, ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।